ਵਾਲੇ ਢਾੜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜੇ ਤੇ ਇੰਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ मारूफ शायर एसएम सादिक के साथ मॉर्निंग विद जुगन काज़िम में मुलाकात हुई, जहां उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था। सेट पर उस्ताद नुसरत के हवाले से बहुत सी दिलचस्प बातें हुई। प्रोग्राम में एसएम सादिक और नदीम सलामत कवाल ने अपनी यादें शेयर की। इस मौका पर एसएम सादिक ने बताया कि एक मर्तबा भारतीय फिल्म मेकर राहुल रवेल अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए लाहौर आए, जहां कई दिन तक स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग होती रही। इस दौरान काम के साथ साथ दिलचस्प वाकयात रूनुमा हुए। एक रात जब मजंग के महमूद स्टूडियो में खाने का वक्फा था तो लोड शेडिंग के अंधेरे के दौरान मौसीकार चक्कू लारी ने अजराह तफन्नन और शरारत की गर्ज से नशे में टुन एक शायर को अंधेरे में जूता मार दिया, जिस पर टुन शायर ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से मौसीकार चक्कू लारी की शिकायत कर दी। तो चक्कू खान ने जूता मारने की वारदात से खान साहब नुसरत फतेह अली खान के आगे ये कहकर जान छुड़ाई कि खान साहब, सुल्तान राही मरहूम के अंधे कत्ल की वारदात का आज तक कुछ सुराग नहीं मिला, तो जूता मारने वाले का क्या पता चलेगा। तो इस पर वहां कहकहे बुलंद हुए। एसएम सादिक से दौराने सफर भी बातें हुई। उन्होंने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद राहत फतेह अली खान के बचपन के हवाले से दिलचस्प बातें शेयर की। ख़वातीनो हज़रात, इस चैनल जिसका नाम मीर टाकीज है, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि इस पर अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। हाजी कहता देखो जी सादिक ने अपनी फोटो ला दी यार, कहते यार सादिक बहुत शोखा निकला उन्हें अपनी कहते बहुत शोखा निकले। शोखा उन्होंने आदत शोखा ही की जाते सन, जानी ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ जी सर रख लें। वैसे लेकिन चुक लेना थोड़ी देर बाद। दफा हो जाओ, मैं ये मैप नहीं 25 साल बाद आता आया ने आपसे सर इस उम्र पे नकल कम से कम 2 शुक्राने की करनी है। हाँ ये तो साथ चलते हैं तो किताब मुस्कुरा देता है मैं भी कुछ नहीं, इधर इधरों क्यों आके जरा बना दे, वीडियो बन रही है। नदीम साहब मैं कल मैंने ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ। मैं पीछे तस्वीर ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ। नहीं नहीं हार से मैं कट जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे इधर इधर देखना ही। ऐसे ही ठीक है जी ऐसे। अच्छा वाकया मैं होर शेयर करना चाहता हूँ प्लीज प्लीज ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ वाकया। ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, राहुल राय, ਉਹ ਤੇ राहुल रावेल जो भी बंदे आए थे बाहर इंडिया से। बाहर शक्कू खलोता है, Producer वो अगे मैं खलोता अच्छा। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਨ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸ਼ੱਕੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕੂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਟਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰੀ ਏ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਏ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਏ ਜੁੱਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਤੇ ਰਾਜਮਾ ਸਾਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਵਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ। ਤੇ ਛੱਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਓਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਿਆਜ਼ਮਾ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਛੱਕੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ? ਛੱਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। जी सादिक साहब सर जी कैसा रहा जुगन, कैसी लगी ਤੁਹਾਨੂੰ? जुगन बहुत
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਔਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਬੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਬਮ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜੀ। ਔਰ ਐਲਬਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਸ ਗਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੈਂਡਡ ਕੁਈਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਸ ਗਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਹਜਵੇਰੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਮਾਲਾਂ, ਰੋਗ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਲਾਈਏ, ਫੇਰ ਰੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਨ ਬਣਾਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2.5-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਮੀ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿਆ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲਿਖ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਸੀਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸੱਜਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਹਾਂ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਰੀ, ਤਾਂਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖਾਲੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤਾਂਗਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਲਾ 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 ਲਾ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੇ, ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਦੂਰ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਹੋਇਓ ਮਜਬੂਰ ਵੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬੜੇ ਚੇਂਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਨ ਐਸੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਸੱਜਣਾ, ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਨ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਤਰਜ਼ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਅਥਰੂ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਯਾਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਢੋਲਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੌ ਜਨ ਜਿਆਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਪਲਕਾਂ ਦੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਦਕ ਫੇਰ ਨੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਈਟਮ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕੁਆਲੀ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਆਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਮੌਸੀਕਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਿਊਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਨਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 18-20 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸਾਦਕ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਦਈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਟਿਊਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਅਵਾਮੀ ਜੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਟਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਨ ਬਣਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਢਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਤਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ, ਕੱਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਦਮ ਦਾ, ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਕਦੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਰੋਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਹਿਣ ਰਾਤ। ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੱਟ ਜੈਮਸ ਬੌਂਡ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋ,
वाह। प्यार भरी रात हो, दोनों को ना भूले कभी, ऐसी मुलाकात हो। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੈ। ਦੁਆ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਤੇ ਰਾਹਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਟਮ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1000-2000 ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਆਈਟਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਧਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਕਈ ਦਫਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨੀ ਸਟੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰਡਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਡੈਸਟਲ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਝ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣ ਵਾਲੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾੜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜੇ ਤੇ ਇੰਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਧਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਜਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਖਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ, ਲੈਗੇਸੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਫਸੀਲੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਰ ਟਾਕੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਘਰ ਕਿਸ ਦਿਨ।